Мы приветствуем всех участников и зрителей 7-х международных игр «Дети Азии». We welcome all guests and participants of the 7th International Sports Games Children of Asia. Дети Азии, добро пожаловать во Владивосток! Children of Asia, welcome to Vladivostok. Нашу официальную церемонию открывает выступление чир-команды СТ. Our ceremony will start with the leading team ST. I'm here, I'm breathing in and out. I have to move fast and I don't need to rest. I got no time to fear. I'm a solitary hunter. I can simple rallies and I know my place. It's 5 in the morning, you should be down with no warning, but I enjoy your bullets piercing me more than only human. I know we got us down. You supercharge me and electricize me. Your armor on my chest, make me forget the rest. I got a secret you code. It makes me see with my eyes closed, sensing with the goosebumps. I got a secret remote, and I can move the world with a single button hit. It was a yesterday. What could have been? You said. I feel it in my blood and my fingers. It makes me want more than I did the day before. Then I push the last floor. The light is unnecessary. Already my hands are sweating. This is more than I can carry on tonight. I'm just it's 5 in the morning. You should be down with no warning, but I enjoy your bullets piercing me more than only human. I know we got us down. You supercharge me and electricize me. Your armor on my chest, make me forget the rest. I got a secret you code. It makes me see with my eyes closed, sensing with the goosebumps. I got a secret remote, and I can move the world with a single button hit. It was yesterday. What could have been? Итак, мы начинаем официальную церемонию открытия. В 2022 году в соревнованиях по борьбе Хапсагай международных игр «Дети Азии» примут участие представители из 2 стран и 3 регионов Российской Федерации. So we begin the official ceremony. In 2022, in the Hapsagai wrestling competition, participants from 2 countries and 3 regions of Russia will take part in the International Games Children of Asia. Мы приветствуем участников игр и представляем страны: Иран, We welcome all participants of the games: Iran, Узбекистан, Uzbekistan, регионы Российской Федерации, Приморский край, Primorsky Krai, Сибирский федеральный округ, Siberian Federal District, Республика Саха-Якутия. the Republic of Sakha, Yakutia. Также мы хотим поприветствовать почетных гостей нашей церемонии. Главный судья по борьбе Хапсагай Яковлев Андрей Вячеславович, мастер спорта СССР,
обладатель Кубка мира по вольной борьбе, трехкратный абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай. We want to welcome our guest of honor, Andrei Yakovlev, Chief Referee of Hapsagai Wrestling, Master of Sport of the USSR, Wrestling World Cup winner, three-time absolute champion in Hapsagai. Главный секретарь Данилов Вадим Петрович, мастер спорта Республика Саха-Якутия, трехкратный призер мира по вольной борьбе среди мастеров-ветеранов. Danilov Vadim, Chief Secretary of Competition, Master of Sports of Republic of Sakha, Yakutia, three-time world medalist in freestyle wrestling among masters veterans. Элякова Вероника Сергеевна, государственный тренер сборных команд России по Сибирскому федеральному округу. Teidakova Veronika, State Coach of the Russian national teams in the Siberian Federal District. Цой Константин Валерьевич, главный тренер сборных Приморского края по спортивной борьбе. Tsoi Konstantin, Head Coach of the Primorsky Territorial Wrestling Team. Ну а сейчас, уважаемые дамы и господа, слово предоставляется главному судье соревнований по борьбе Хапсагай Яковлеву Андрею Вячеславовичу. Ваши аплодисменты. The floor is given to Andrei Yakovlev, Chief Referee of the competition. Уважаемые организаторы седьмых международных спортивных игр «Дети Азии», уважаемые почетные гости, участники соревнований и все любители спорта. «Дети Азии» были организованы в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе нашего первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня хочу выразить слова огромной благодарности ему за его замечательную идею организовать, огромную благодарность ему за его замечательную идею организовать такие спортивные состязания, границы которых вышли за пределы Якутии, Республики Саха-Якутии, и стали достоянием всего дальневосточного региона и азиатского континента. Его идея состоит не только в том, чтобы масштабировать идею спортивных состязаний детей Азии, но и изначально наш президент, вовлекая все больший процент детей идеологии, любви и привязанности к спорту, хотел защитить наших детей от дурного влияния улиц, наркомании, алкоголизма. Это оказалось очень кстати те тяжелые 90-е годы и принесли свои замечательные плоды. И правильная идеология наших игр особенно актуально звучит в его девизе. И наши дни от дружбы к спорту к миру на земле. Для нас, народа Саха, национальная борьба Хапсагай – это не просто спорт, не просто красивый и захватывающий вид борьбы. Хапсагай для нас имеет глубокий философский смысл. Это самый любимый и самый древний национальный вид спорта народа Саха. С древних времен Якутии славились некими культовыми личностями, представителями борьбы Хапсагай. О ловкости, силе, мужской красоте и мощи, в которых слагались легенды. Они славились не только своими физическими возможностями, не только каждый своим уникальным почерком, но и высоким борцовским интеллектом, позволяющим ценителям получить истинное удовольствие от неожиданных приемов, от сложных комбинаций, от красивой зрелищной борьбы. Большую благодарность от всей нашей команды, тренеров, юных спортсменов Якутии и от судейской коллегии хочу выразить комитету игр за такую достойную организацию очередных игр «Дети Азии». Спасибо вам от имени всего народа Саха за ваше внимание к нашему любимому всем народу виду спорта. Я уверен, Хапсагай вас удивит,
Пусть победит сильнейший. Руи Айхал нашим играм. Руи Айхал Хапсагаю. Chief referee of competition welcomed all guests and participants. He said that first, this competition was organized in Yakutia by the initiative of first president of Sakha, Yakutia. It was hard time for the country and for young people, so his decision was right. And now we see that this competition has an international level. Our chief referee wants to thank an organizing committee. He pointed out that organization of the games is great. He wished the best luck and want the strongest win. Уважаемые гости, уважаемые участники соревнований, аплодисменты главному судье Яковлеву Андрею Вячеславовичу. Прошу вас. Let's see our chief referee's applause. Ну что ж, соревнования по борьбе Хапсагай 7-х международных игр «Дети Азии» объявляются открытыми. Hapsagai wrestling competition of the 7th International Sports Games Children of Asia are declared open. Звучит гимн соревнований «Дети Азии». Подошла к концу торжественная церемония открытия соревнований по борьбе Хапсагай 7-х международных игр «Дети Азии». The solemn opening ceremony of the Hapsagai wrestling competitions of the 7th International Sports Games Children of Asia has come to an end. Мы поздравляем всех зрителей и участников. Впереди у вас целый день соревнований, и пусть победят сильнейшие! We congratulate all participants and guests of the competition. You have a whole day of competition ahead of you, and may the strongest win.
Раз. Добрый день, дорогие друзья! Еще раз всем вам пламенный привет от всех жителей Республики Саха-Якутия. И под вашими бурными аплодисментами начинаем якутскую национальную борьбу «Капсагай» 7 международных игр «Дети Азии». Слово «Капсагай» в дословном переводе с якутского языка означает «ловкий», «быстрый». Как и другие виды спорта, борьба «Капсагай» подчиняется определенным законам, которые составляют так называемые правила игры и определяют сущность и принципы ведения борьбы. Краткие правила борьбы «Капсагай». Борьба идет до первого касания и считается даже случайное касание. За пассивную борьбу, за выход за ковер одной ногой, стопой полностью присуждается 1 балл. Спортсмен, заработавший 3 балла, досрочно выигрывает схватку. Разрешены все приемы из вольной борьбы, не касаясь ковра коленями и другими частями тела. При обоюдном падении победа присуждается тому спортсмену, который сделал прием либо контратаку. Борьба «Капсагай» длится ровно 3 минуты. По окончании временной схватки победа присуждается спортсмену, заработавшему большее количество баллов. При равном количестве баллов победа присуждается спортсмену, заработавшему балл последним. Сегодня на 7 играх «Дети Азии» по якутской народной борьбе «Капсагай» всего будут участвовать в 6 весовых категориях. 45 килограммов – 5 участников, 50 килограммов – 5 участников, 55 килограммов – 4 участника, 62 килограмма – 3 участника, 70 килограммов – 4 борца и свыше 70 килограммов – 5 капсагаистов. Всего на ковер выйдет 26 участников борьбы «Капсагай». Сегодня все схватки будут пройти в центральном ковре «Б», поэтому, дорогие зрители, уважаемые болельщики, можете перейти ближе к среднему ковру. В честь открытия международных 7 спортивных детей Азии по борьбе «Капсагай» присуждается борцам веса до 45 килограммов. Их 5. Борьбу ведет судья международной категории Олег Дадашкинов, Республика Саха-Якутия. Арбитр на ковре судья республиканской категории Эрчим Дмитриев. Эллей Дмитриев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются ковер Б с красного угла Амин Мирамуков, Приморский край, и Шейман Асланов, Республика Узбекистан. Приготовится Калчан Олсадын, Сибирский федеральный округ, и Абулфазыл Шарабжу, Иран. Схватка 3 минуты. С красного угла вышел Амин Миравуков. Он представляет Приморский край, город Уссурийск. 2008 года рождения, окончил 7 класс. Очень быструю победу одержал представитель Узбекистана Шейман Асланов.
город Самарканд, выпускник 8 класса 2007 года рождения. Вот Хапсагай – это борьба ловкость. Хоть коснулся кончиком пальца, и ты проиграл. На ковер приглашается Калчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ и Республика Тыва, и Абалфазыл Шарабжу, государство Иран, синий угол. Приготовиться борцам веса до 50 килограммов Али Ибрагим, Иран, и Ондар Буян Бадарги, Сибирский федеральный округ. Борец в красном трико Калчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, выпускник 8 класса 2007 года рождения. Его соперник с государства Иран Абалфазыл Шарабжу. Тоже 2007 года рождения. Арбитр на ковре Аял Николаев, судья республиканской категории, Республика Саха-Якутия. Калчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Тренер Сибирского федерального округа, мастер спорта России по вольной борьбе Серия Шалбан. Победу одержал представитель иранской школы борьбы Афалбазын Шарабжу. Весовая категория до 45 килограммов. На ковер приглашается борцы весом до 50 килограммов. Али Ибрагим, государство Иран, и Ондар Буян Бадарги, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Приготовиться Вячеславу Наговицыну, Руслану Марасулову. Борец в красном трико Али Ибрагим, Иран, 2007 года рождения. Тренер иранской борцов Амири Алин. И борец в синем трико Ондар Буян Бадарги, Сибирский федеральный округ. Арбитр на ковре, судья всероссийской категории по вольной борьбе Афанасий Пантилов, Республика Саха-Якутия. Победу одержал борец в синем трико, представитель Сибирского федерального округа Ондар Буян Бадарги, выпускник 9 класса Тувинской республики, 2006 года рождения. На ковер приглашается Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия, и Руслан Марасулов, Приморский край. Приготовиться борцам до 55 килограммов. Чимит Саян и Шахзот Кучкоров приготовиться.
Борец в красном трико Вячеслав Наговицын, 2006 года рождения, выпускник 8 класса, представитель знаменитой Букатинской школы Капсагая Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия. И Руслан Марасулов, Приморский край, город Уссурийск, выпускник 9 класса 2006 года рождения. Арбитр на ковре, судья республиканской категории Вячеслав Константинов, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Капсагай. Переготовится борцам веса 55 килограммов Саян Чимит Шахзот Кучкоров. Руслан Марасулов, борец синим трико. Победу одержал борец в красном трико, воспитанник Якутской школы Капсагая Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия, Камейский улус, село Мукутё. На ковер приглашается борцы весом до 55 килограммов. Чимит Саян, Сибирский федеральный округ, и Шахзот Кучкоров, Республика Узбекистан. Приготовится Артему Филатову, Влад Наговицыну. Борец в красном трико Саян Чимит, Сибирский федеральный округ, 2007 года рождения, выпускник 8 класса, Республика Тыва. Борец в синем трико Шахзот Кучкоров, Республика Узбекистан, город Самарканд, также 2007 года рождения. Оба сверстники. Арбитр на ковре, судья республиканской категории, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Капсагай Юрий Васильев, Республика Саха-Якутия. Саян Чимит, Сибирский федеральный округ, Шахзот Кучкоров, город Самарканд, Республика Узбекистан. Оба борца 2007 года рождения. Весовая категория до 55 килограммов. Борцы должны бороться 3 минуты. Победу одержал воспитанник узбекской школы борьбы Шахзот Кучкоров, город Самарканд. На ковер приглашаются также борцы весовой категории 55 килограммов. Артем Филатов, Приморский край, и Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам веса до 62 килограмма. Семен Данилюк, Дайза Ондара. Борец в красном трико Артем Филатов, Приморский край, город Арсеньев, выпускник 9 класса 2006 года рождения. Его соперник Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия, представляющий Сунтарский улус, 2006 года рождения. Оба сверстники. Арбитр на ковре, судья всероссийской категории по вольной борьбе Степан Наговицын, Республика Саха-Якутия. Победу одержал воспитанник Якутской школы Капсагая Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия, Сунтарский улус. Весовая категория 62 килограмма. В этой весовой категории и всего 3 борца. Также они уже удостоены медалей, но кому достанется золото, кому серебро, кому бронза, еще неизвестно.
По воле жребия на ковер первым выходит Семен Данилюк, Приморский край, и Ондар Дайза, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Приготовится борцам до 70 килограммов Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, Монгуш Буян, Сибирский федеральный округ. Борец в красном трико Семен Данилюк, Приморье, город Уссурийск, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. Его соперник Ондар Дайза, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, выпускник 9 класса, 2006 года рождения. Как я сказал, в этой весовой категории всего 3 борца, так что один из них уже может гордиться бронзовой медалью. Арбитр на ковре судья республиканской категории Элле Дмитриев, тренер, преподаватель детской юношеской спортивной школы Нюрнбергского вуза Республики Саха-Якутия. Семен Данилюк, Приморский край, Уссурийск, и он за Сибирский федеральный округ. Победу одержал воспитанник Тувинской школы борьбы Ондар Дайза, выпускник 9 класса, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Весовая категория до 70 килограммов. В этой весовой категории 4 капсаристов. 1 останется без медали, а 3 будут удостоены медалей международных спортивных игр «Дети Азии». На ковер первым приглашается Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, выпускник 9 класса, и Монгуш Буян, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Приготовиться Умару Муйдинову, Данила Сычеву. Борец с синим трико Монгуш Буян, 2006 года, рождения 2006 года, выпускник 10 класса, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Борец с красным трико Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, представляющий горный улус, где родились знаменитые борцы мира, чемпион мира Герман Кантоев, бронзовый призер мира и чемпион мира среди молодежи Александр Кантоев, горный улус. Их земляк Алексей Захаров, красный угол. Алексей Захаров также 2006 года рождения. Арбитр на ковре Аял Николаев, Республика Саха-Якутия, Верхневалуйский улус. Сегодня соревнования по Капсагаю будут проводиться без выбывания. Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, Монгуш Буян, Сибирский федеральный округ. Тренер Сибирского федерального округа, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, чемпион всероссийского турнира Центр Азии Шалбан Сере.
Тренер Республики Саха-Якутия, чемпион и серебряный призер вторых международных спортивных игр «Дети Азии» далекого 2000 года, мастер спорта России и Республики Саха-Якутия, абсолютный чемпион Якутии Платон Савинов. Приготовится борцам веса 70 килограммов Умар Муйдинов, Узбекистан Данила Сычев, Приморский край. Победа держал представитель якутской школы Хапсагая Алексей Захаров. У Монгуш Пуяна рука коснулась первым ковра. На ковер приглашается чемпион 7 международных спортивных игр «Дети Азии» по вольной борьбе Умар Мойдунов, Республика Узбекистан, Сырдарья 2007 года, и Данила Сычев, Приморский край, город Сибирского, выпускник 9 класса 2006 года рождения. Борец в красном трико уже чемпион международных 7 спортивных игр «Дети Азии» по вольной борьбе Умар Мойдунов 2007 года рождения. Тренер Узбекистана, мастер спорта по вольной борьбе Республики Узбекистан Санджар Машарапов и мастер спорта России по кремлевской борьбе Дальшут Турдиев. Дорогие друзья, узбекские борцы на детях игр «Дети Азии» 2022 года завоевали 5 золотых медалей по вольной борьбе и 1 золотую медаль по греко-римской борьбе. Победу одержал чемпион международных спортивных игр «Дети Азии» этого года по вольной борьбе Умар Мойдунов, Республика Узбекистан, город Сырдарья. На ковер приглашается борцы весом свыше 70 килограммов. Их 5. Первым нам помочь приглашается представитель Приморского края Вадим Костин, город Арсеньев, выпускник 9 класса, и Бабур Абдурасулов, Республика Узбекистан. Приготовится Айрат Аржак Адам Николаев. Борец в синем трико Бабур Абдурасулов, Узбекистан, 2007 года рождения, бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии» этого года по греко-римской борьбе Бабур Абдурасулов, Узбекистан, синий угол. Вадим Костин, город Арсеньев, Приморский край. Оба выпускники 9 класса. Арбитр на ковре, судья республиканской категории, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия по Хапсагаю Вячеслав Константинов. Победу одержал тяжеловес Вадим Костин, Приморский край, город Арсеньев. Он победил бронзового призера международных спортивных игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе Бабура Абдурасулова из Узбекистана. На ковер приглашается Айрат Аржак, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, и Адам Николаев, Республика Саха-Якутия. Это последняя схватка первого круга.
Приготовиться борцам на второй круг. Алексей Корякин, Амин Меремуков. Весовая категория до 45 килограммов. Борец с синим трико Айрат Авжак, Сибирский федеральный округ, 2006 года рождения, выпускник 10 класса, Республика Тыва. И Адам Николаев, Республика Саха-Якутия, Любительский улус, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. Айрат Аржак, Ванна Адам Николаев, Эдсастулар и Катлынчав Аллах Трехтер, оба борца сверстники 2006 года рождения. Тяжелой весовой категории свыше 70 килограммов 5 борцов. Победу одержал представитель Сибирского федерального округа, борец Тувинской школы борьбы Айрат Аржак. Начинаем второй круг. Как я сказал, в 6 весовых категориях участников 26 капсагаистов. Первый круг уже закончился. На ковер приглашается борцы весом до 45 килограммов. Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия. 2006 года рождения, выпускник 9 класса Маинской средней школы Меганкангаласского улуса. Борец синим трико, борец Приморского края Амин Меремуков, город Уссурийск, 2008 года рождения, выпускник 7 класса. Амин Меремуков в первом круге проиграл, а Алексей Корякин в первом круге по воле жребия отдыхал. Приготовиться Шейману Асланову, Калчан Олсыдым. Борец в красном трико, представитель Якутской школы борьбы Алексей Корякин, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. Амин Меремуков, Приморский край, Уссурийск, выпускник 7 класса, 2008 года рождения. Это первая складка второго круга. Арбитр на ковре, судья всероссийской категории по вольной борьбе Степан Константинов, Республика Саха-Якутия. Самой легкой весовой категории до 45 килограммов всего 5 борцов. 3 из них будут удостоены медалей 7 международных спортивных игр «Дети Азии». Бал борцу в красном трико. До конца схватки остается 2 минуты. Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия, Амин Меремуков, Приморский край, Уссурийск. Победу одержал воспитанник Якутской школы Апсагая Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия, Мегель-Кангаласский улус. На ковер приглашается Сейман Асланов, Республика Узбекистан, и Калчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Приготовиться борцам до 50 килограммов. Куснетдин Абдукаримов, Узбекистан, и Али Ибрагим, Иран. Али Ибрагим, Иран, приготовиться.
Борец в красном трико Сейман Асланов, Узбекистан, город Самарканд, 2007 года рождения, выпускник 8 класса. И Колчан Олсыдым, Республика Тыва, Сибирский федеральный округ. В первом круге Сейман Асланов одержал победу, а Колчан Олсыдым первый круг проиграл иранскому борцу. Все схватки будут происходить без выбывания. Если в весовой категории 5 борцов, каждый хапсагаист будет бороться 4 раза. Сейман Асланов, Узбекистан. И Колчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ. Международных спортивных игр «Дети Азии» этого года узбекские борцы по вольной борьбе завоевали 5 золотых медалей и 1 бронзу. По греко-римской борьбе узбекские борцы завоевали 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу. Арбитр на ковре судья республиканской категории Эллей Дмитриев, Республика Саха-Якутия. Победу одержал борец Сибирского федерального округа Колчан Олсыдым, воспитанник Туинской школы борьбы. На ковер приглашаются борцы весом до 50 килограммов. Кушнетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан, и Али Ибрагим, государство Иран. Приготовится Ондор Буян Бадырги и Вячеславу Наговицыну. Кушнетдин Абдукаримов, борец в красном трико, Узбекистан, Самарканд, 2002 года рождения, чемпион 7 игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе. Кушнетдин Абдукаримов. Очень быструю победу одержал чемпион 7 игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе Кушнетдин Абдукаримов. Да, он такой. А я. Иран тренера Амин Амири. Итагайды оттан эннегенан халгы көрүңдебете. Иранский тренер Амин Амири, он согласился, что борец проиграл. На ковер приглашается борцы весом до 50 килограммов. Ондор Буян Бадырги, Сибирский федеральный округ и Республика Тыва, и Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия. Оба борца победили в первом круге, так что они лидеры этого веса. Ондор Буян Бадырги, Тыва, Сибирский федеральный округ, Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия, Кобейский улус. Приготовится Саян Чевин, Артем Филатов. Победу одержал воспитанник знаменитой Мукачинской школы Капсагая, воспитанник заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Михаила Васильевича Иванова, Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия.
На ковер приглашается Саян Чимит, Сибирский федеральный округ Республика Тыва, и Артем Филатов, Приморский край. Это весовая категория до 55 килограммов. В этой весовой категории 4 борцов, 3 из них будут удостоены медалей. Саян Чимит, выпускник 8 класса 2007 года рождения, красный угол. И Артем Филатов, Переморье, город Арсеньев, выпускник 9 класса 2006 года рождения. Приготовиться Шахсот Кучкорову, Влад Наговицыну. Второй круг. Саян Чимит в первом круге проиграл. Артем Филатов, Приморский край. Также проиграл в первом круге. Победу одержал воспитанник Тувинской школы борьбы, представитель Сибирского федерального округа Саян Чимит, выпускник 8 класса 2007 года рождения. На ковер приглашается борцы весом до 55 килограммов. Шахзот Кучкоров, Республика Узбекистан, и Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам до 62 килограмма Дмитрию Винокурову, Семену Данилюку. Шахзот Кучкоров, Узбекистан, город Самарканд, 2007 года рождения, и Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия, 2006 года рождения, Сунтарский улус. Победу одержал воспитанник Якутской школы борьбы Влад Наговицын, Сунтарский улус, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается борцы весовой категории до 62 килограмма. Их только 2. Каждый удостоен медали, но кому достанется золотая, серебряная и бронзовая медали, еще неизвестно. На ковер приглашается воспитанник школы Капсагая Дмитрий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Белюйский улус, село Экынды, и Семен Данилюк, Приморский край. Оба борца 2006 года рождения. Оба выпускники 9 класса. Бал борцу красном далеко. Переготовиться Алексею Захарову, Умар Мойдинову. Весовая категория до 70 килограммов. Семен Данилюк, город Уссурийск, Приморский край. Дмитрий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Белюйский улус, село Экынды.
Победу одержал воспитанник якутской школы Капсагая Дмитрий Винокуров, Блюйский улус, село Экенды. Весовая категория до 62 килограмма. Дмитрий Винокуров занимается борьбой у своего отца Дмитрия Винокурова. На ковер приглашается борцы весом до 70 килограммов. Их 4. На ковер приглашается Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, и Умар Мойдинов, Республика Узбекистан. Буян Бонкуш, Данила Сычев приготовиться. Борец в красном трико Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, горный улус, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. Его соперник Умар Мойдинов, Республика Узбекистан, Сырдарья, чемпион игр «Дети Азии» по вольной борьбе весовой категории до 68 килограммов, выпускник 8 класса. Умар Мойдинов, борец крас, синим трико, чемпион международных спортивных игр «Дети Азии» этого года по вольной борьбе, Республика Узбекистан. А мы приветствуем почетных гостей наших соревнований. Фаридов Эльвин Илдарович, руководитель дирекции 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». We want to welcome our guest of honor, Valida Vladimir, head of the director of the 7th National Sports Games. Пахлетинов Ринат Решитович, профессиональный боец смешанных единоборств, действующий участник организации UFC. Fakhreddinov Rinat, professional mixed martial arts fighter, current member of the UFC. Алексей Захаров, воспитанник якутской школы Капсагая и чемпион международных 7-х спортивных игр «Дети Азии» этого года по вольной борьбе Умар Мойдинов, Республика Узбекистан. Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, и чемпион 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по вольной борьбе Умар Мойдинов, Республика Узбекистан. Победу одержал воспитанник школы Капсагая Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, горный улус, выпускник 9 класса. На ковер приглашается борцы весовой категории до 70 килограммов. Буян Монкуш, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, и Данила Сычев, Приморский край. Город Сибирсева. Переготовится Аббас Кайкади, Иран, Вадим Костин, Приморье. Весовая категория свыше 70 килограммов.
Борец с красным трико Буян Монгуш, выпускник 10 класса, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. И Данила Сычев, выпускник 9 класса, 2006 года рождения, город Сибирского, Приморского края. Победу одержал воспитанник Тувинской школы борьбы Буян Монгуш. На ковер приглашается борцы свыше 70 килограммов. Их 5, но только 3 из них будут удостоены медали победителей. На ковер приглашается Аббас Кейкани, Иран, Вадим Костин, Приморский край. Приготовится Бабур Абдрасулову, Айрат Аржак. После 2-го круга будет 5-минутный перерыв. Борец в красном трико, борец иранской воспитанник иранской борьбы Аббас Хайкани и Вадим Костин, Приморский край, город Арсения, выпускник 9 класса. Аббас Хайкани тоже выпускник 9 класса. Арбитр на ковре судья всероссийской категории по вольной борьбе, судья республиканской категории по Капсагаю Афанасий Пантилов, Республика Саха-Якутия. Вадим Костин в первом круге одержал победу. Вторую победу подряд одержал воспитанник Приморского края борьбы Вадим Костин, город Арсения. Вторая победа Вадима Костина. На ковер приглашается Бабур Абдрасулов, бронзовый призер 7 спортивных игр ГТА по греко-карелийской борьбе, Республика Узбекистан, и Аржак Айрат, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. У тувинцев национальная борьба очень похожая на Капсагай, называется Туреш. После этой схватки будет 5-минутный перерыв. Бабур Абдрасулов, 2007 года, Узбекистан, город Наваи. Бронзовый призер ГТА по греко-карелийской борьбе этого года. И Вадим. Бабур Абдрасулов, Узбекистан, город Наваи. Синий угол, бронзовый призер 7 спортивных игр Дети Азии по греко-карелийской борьбе. Бабур Абдрасулов. Тренер Бабура Абдрасулова, мастер спорта Узбекистана по греко-карелийской борьбе Киршот Турдиев. Узбекские борцы в 5 играх по вольной борьбе завоевали 5 золотых, 1 бронзовую медаль. По греко-карелийской борьбе узбекских борцов 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. Всего 5 медалей из 8 весовых категорий. Победу одержала
воспитанник Тувинской школы борьбы Кулеш Айрат Аршак, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Объявляется 5-минутный перерыв. Наш перерыв открывает выступление чир команды СТ. Let's greet the cheerleading team Esther. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so why? So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Партнеры седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Региональный партнер игр ООО «Кировск лес». Partners of the 7th International Sports Games Children of Asia. Limited Liability Company Kirovsk Лес. Организация является одним из крупных арендаторов лесных участков в крае. А с 2018 года начала переход от заготовки к переработке древесины. ООО «Кировск лес» с 2018 года управляется Пустовойтом Максимом Викторовичем. В настоящее время организация развивает производственные площадки в Яковлевском и Чугуевском районе. Стратегическая цель – запуск собственного экологичного лесоперерабатывающего производства полного цикла с неистощительным лесопользованием. Сити-партнеры игр АО «Восточный порт». Joint Stock Company Восточный порт. Акционерное общество «Восточный порт». Это крупнейший специализированный угольный порт Дальнего Востока. Восточный порт является одним из самых современных и экологически чистых портов на Тихоокеанском побережье России. Восточный порт – ворота в Азию для угольщиков нашей страны. Восточный порт is great opportunity for coal companies of our country to develop their business in Asia. Группа компаний «Арника». Scientific and Production Group of Companies Arnica. Научно-производственная группа компаний «Консорциум Арника», город Владивосток, один из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке поставок кормового, пищевого сырья, добавок, оборудования, расходных материалов и ингредиентов для различных отраслей пищевой промышленности. ООО «Арника» занимает лидирующие позиции на рынке Российской Федерации по поставкам кормовых ингредиентов, сырья от ведущих мировых производителей и входит в тройку крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов и концентрированных кормов. ООО «Восток Цемент». Limited Liability Company Восток Цемент. «Восток Цемент» — это промышленная группа, которая производит базовые строительные материалы. На стройматериалах компании создается инфраструктура, дороги, мосты, дома, детские сады, аэропорты, космодром, сотни социально важных объектов. Закладываются основы для развития региона. «Восток Цемент» — мы строим будущее Дальнего Востока. Восток Цемент is building the future of Far East. ООО «Дальневосточный КОК». Limited Liability Company Дальнегорск Mining and Processing Plant. Дальневосточный КОК – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. Здесь сосредоточено около 3% мировых запасов бора. КОК обеспечен рудой для работы еще минимум на 100 лет. Дальнегорский КОК – стабильное градообразующее предприятие, которое обеспечивает работой более 1800 человек. АО «Дальполиметалл». Diversified Company Дальполиметалл. Дальполиметалл – старейшее горнодобывающее предприятие Дальнего Востока, давшее жизнь знаменитому горняцкому городу Дальнегорску. Являясь крупнейшим в Приморье горнодобывающим предприятием цветной металлургии, Дальполиметалл вносит ощутимый вклад в экономику Приморского края. Горняки Дальполиметалла приветствуют участников седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Дальполиметалл welcome all guests and
participants of the 7th International Sports Games Children of Asia. Датакрат. Diversified company Datacrat. Датакрат – крупная многопрофильная компания, занимающая позицию одного из ведущих разработчиков программного обеспечения и системных интеграторов в области автоматической идентификации в России. Natural Advance. Natural Advance International Brand. Усть-Алтайский вуз и Республика Саха-Якутия. На ковер первым вышел представитель Приморского края Амин Меремуков. Приморский край, город Уссурийск. Воспитанник, выпускник 7 класса 2008 года рождения. Борец в красном трико Абулфазыл Шарабджу, Исламская республика Иран. Третий круг. С якутского Апсарая вышел первый олимпийский чемпион Саха народа Саха Арман Михайлович Дмитриев. Победу одержал воспитанник Приморского края Амин Меремуков, город Уссурийск. Весовая категория до 45 килограммов. На ковер приглашается Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия, и Сейман Асланов, Республика Узбекистан. Приготовится пацан до 50 килограммов. Руслан Марасулов и Али Ибрагим, Исламская республика Иран. Приготовиться. Борец в красном трико Александр Корякин, 2006 года рождения, выпускник 9 класса Маинской школы Легендарного вуза Республики Саха-Якутия, и Сейман Асланов, Республика Узбекистан, город Самарканд, выпускник 8 класса. Победу одержал воспитанник Якутской школы борьбы Алексей Корякин, Легендарный вуз Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается борцы весом до 50 килограммов. Руслан Марасулов, Приморский край, и Али Ибрагим, Исламская республика Иран. Приготовиться Куснетдину Абдукаримову, он Дарбуян Бадыркы. Борец в красном трико Руслан Марасулов, Приморье, город Уссурийск, выпускник 9 класса 2006 года рождения, и Али Ибрагим, Исламская республика Иран, 2007 года рождения. Слово «Апсагай» в дословном переводе с якутского языка означает «ловкий, быстрый». Хоть коснулся кончиком пальца, проиграл схватку. Победу одержал воспитанник борьбы Исламской республики Иран Али Ибрагим. Весовая категория до 50 килограммов.
На ковер 26-й парой приглашается Куснетдин Абдукаримов, Узбекистан, Ондар Буян Бадыр, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Приготовиться борцам тяжеловесом Адам Николаев, Вадим Костин приготовится. Тяжеловесы Адам Николаев, Вадим Костин приготовится выйти на ковер. Куснетдин Абдукаримов, 2007 года рождения, Республика Узбекистан, город Самарканд, чемпиона седьмых международных спортивных игр Дети Азии по греко-римской борьбе Куснетдин Абдукаримов. Победу одержал чемпион седьмых спортивных игр Дети Азии Куснетдин Абдукаримов. Представитель Сибирского федерального округа, мастер спорта Республики Саха-Якутия, Российской Федерации по вольной борьбе серия «Шампан» Радис. Главный судья соревнований, мастер спорта Советского Союза, обладатель Кубка мира по вольной борьбе, трехкратный абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия по Капсагаю Андрей Вячеславович Якутов. Сейчас смотрит последнее движение борцов. Али Ибрагим, Исламская республика Иран, и Куснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан, чемпион седьмых спортивных игр по греко-римской борьбе, город Самарканд, Республика Узбекистан. Куснетдин Абдукаримов, Узбекистан, Ондар Буян Бадырки, Сибирский федеральный округ. Выпускник 9 класса. Переготовиться Адаму Николаеву, Вадиму Костину. Тренер Сибирского федерального округа, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, чемпион всероссийского турнира Центр Азии Серия Шалбан. Абдукаримов Куснетдин, Узбекистан, Ондар Буян Бадырги, Республика Тыва, Сибирский федеральный округ. Это весовая категория до 50 килограммов. Их 5, только 2 получат медали седьмых спортивных игр Дети Азии.
Весовая категория до 50 килограммов. Их 5. Победу одержал Уснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан, чемпион международных 7 спортивных игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе, Республика Самарканд. На ковер приглашается борцы-тяжеловесы. Табло отказало, сейчас сделают. Борцы-тяжеловесы, весовая категория свыше 70 килограммов, их 5. Третий круг. На ковер вышли представители Якутской школы борьбы Адам Николаев, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. В первом круге по воле жребия отдохнул. Во втором круге проиграл, и лидер веса после 2 схваток, 2 победы, воспитанник Приморского школы борьбы Вадим Костин, город Арсеньев, выпускник 9 года класса 2006 года рождения, Вадим Костин. Адам Николаев, Республика Саха-Якутия, Нёрпинский ЛУС. Адам Николаев, красный угол, Вадим Костин, синий угол. Одногодки, 2006 года рождения, оба выпускника 9 класса. После тяжеловесов на ковер выйдут борцы легчайшего веса до 45 килограммов, 4-й круг. Калтян Олсыдым, Амин Мирамуков. Табло заработал. Борец в красном трико, воспитанник школы Апсагая Адам Николаев, Нюрбинский УЛУС, Республика Саха-Якутия. И обладатель 2 побед Вадим Костин, лидер весовой категории свыше 70 килограммов. Приморский край. Победу одержал Вадим Костин, Приморский край, город Арсеньев. После 3 круга, 3 победы, 6 очков. Единоличный лидер
тяжелой весовой категории Вадим Костин, Приморский край. На ковер приглашается Аббас Хайкани, Исламская республика Иран, и Бабур Абдурасулов, республика Узбекистан. Приготовится пацан веса 45 килограммов Калчан Олсыдым Амин Мерабуков. И Исламская республика Иран. Аббас Хайхани и Бабур Абдрасулов, республика Узбекистан. Чемпион международных седьмых спортивных игр «Дети Азии». Бронзовый призер по греко-римской борьбе. Борис Синентерко. 2007 года рождения. Город Наваи, республика Узбекистан. Борис Синентерко, Аббас Хайкани, Исламская республика Иран. Борис Синентерко, Бабур Абдурасулов, Узбекистан, город Наваи. Бронзовый призер седьмых спортивных игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе 2007 года рождения. И борец Исламской республики Иран Аббас Хайхани. Отбитый на ковре абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия по Капсагаю, мастер спорта Республики Саха-Якутия, судья республиканской категории Вячеслав Константинов, Республика Саха-Якутия. Руководитель ковра, мастер спорта Республики Саха-Якутия по Капсагаю, судья республиканской категории Килим Наумов, Республика Саха-Якутия. Очень быструю победу одержал представитель узбекской школы борьбы Бабуру Абдрасулов, бронзовый призер седьмых спортивных игр по греко-римской борьбе. На ковер приглашается легчайшая весовая категория до 45 килограммов, четвертый круг. Приглашается Калчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ и Республика Тыва, Амин Мерабуков, Приморский край. Приготовится Абалфазыл Шарабджу, Иран, и Алексея Корякину, Республика Саха-Якутия. Победу одержал представитель Приморского края Амин Мерабуков, город Усть-Рийск, выпускник 7 класса 2008 года рождения, Приморья. На ковер приглашается Абалфазыл Шарабджу, Исламская республика Иран, и Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия. Приготовится пацан веса до 50 килограммов Вячеслав Наговицын и Али Ибрагим, Исламская республика Иран. Абалфазыл Шарабджу, Исламская республика Иран, борец Краснодарком, и Алексей Корякин, воспитанник школы Капсагая, 2006 года рождения, Мегагалактический улус, Майнская средняя школа.
Победу одержал воспитанник Якутской школы Хапсагая Алексей Корякин. Легкоатлетский УЗ, выпускник 9 класса Алексей Корякин. На ковер приглашается борцы весом до 50 килограммов. Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия, Али Ибрагим, Исламская Республика Иран. Переготовится Руслану Марасулову, Куснетдину Абдукаримову. Алексей Корякин. Хакахиря пожалуйста, худья столая калера. Корякин. Хакахапса где-то до 5 лет устали. Корякин. Кахолманлыктаны бияхан киле ыяхан нахтарга Вячеслав Наговицын, Борис Крафтов, воспитанник знаменитой Мукутинской школы Хапсагая Вячеслав Наговицын, воспитанник заслуженного тренера Республики Саха-Якутия по Хапсагаю Михаила Васильевича Иванова. Вячеслав Наговицын одержал третью победу подряд. На ковер приглашается Руслан Марасулов, Приморский край, и Куснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан. Переготовится борцам тяжеловесом. Аржак Айрат, Вадим Костин переготовится. Тяжеловесы Аржак Айрат, Вадим Костин переготовится. На ковре борцы весом до 50 килограммов. Руслан Марасулов, Переворье, город Уссурийск. Выпускник 9 класса 2006 года рождения. И представитель Узбекистана Куснетдин Абдукаримов. Чемпион 7 спортивных игр по греко-римской борьбе. Город Самарканд, Республика Самарканд, Узбекистан, 2007 года рождения. Руслан Марасулов, Приморский край, город Уссурийск. 2006 года рождения, выпускник 9 класса, борец в красном трико. Чемпион 7 игр Дети Азии по греко-римской борьбе. Куснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан, город Самарканд. Тренеры Узбекской республики, мастер спорта Узбекистана по вольной борьбе Санджар Машарабов и мастер спорта Узбекистана по греко-римской борьбе Тильшон Турдиев.
Ставропольского края мастер спорта по греко-римской борьбе Андрей Сой. Со счетом 1-0 схватку выиграл представитель Узбекистана. Чемпион 7 игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе. Республика Узбекистан, город Самарканд. На ковер приглашается борцы тяжеловесовым. Аржак Айрат, Сибирский федеральный округ, и Вадим Костин, Приморский край. Приготовиться Адаму Николаеву, Аббас Хайхани. Победу одержал представитель Сибирского федерального округа Аржак Айрат, воспитанник Якутской школы борьбы. Айрат Аржак. На ковер приглашается Адам Николаев, Республика Саха-Якутия, и Аббас Хайхани, Исламская республика Иран. Переготовиться на 5-й круг Сейман Асланов и Афалбазын Шерабжу, Исламская республика Иран. На ковре борец в красном трико, представитель Якутской школы борьбы Адам Николаев. Весовая категория до 70, свыше 70 килограммов. 2006 года рождения, выпускник 9 класса, воспитанник Нюрбинской школы борьбы. Приглашается представитель Исламской республики Иран Аббас Хайхани. Иран бәлігі Аббас Хайхани бұрағынан олды бұтынан Адам Николаев бұқайын етер. Виду иранского борца Аббас Хайхани снят врачом. Победу одержал представитель Якутской школы борьбы Адам Николаев. Весовая категория до 45 килограммов. 5-й круг. Пятый круг, 45 килограммов, было 5 борцов. Приглашается Сейман Асланов, Узбекистан, и Афалбазыл Швабджу, Исламская республика Иран. Переготовится Колчан Олсыдым Алексей Корякин. Победу одержал представитель иранской школы борьбы Афалбазыл Шерабжу. Весовая категория до 45 килограммов. Узбекистан бәлігі Сейман Асланов тренері. Братец брата. Узбекистан. Тренер Узбекской республики, мастер спорта Республики Узбекистан по вольной борьбе
Санджара Машарапов, город Ташкент, Узбекистан. Это 5-й круг весовой категории до 45 килограммов. Последняя схватка этой весовой категории. Приготовится Колчан Олсыдым и Алексею Корякину. Победу одержал воспитанник иранской школы борьбы Афалбадзе Шарабжо. На ковер приглашается Колчан Олсыдым, Сибирский федеральный округ и Республика Тыва, и Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия. Приготовится пацан до 50 килограммов. Он Данпоян Падырки, Урслан Марсумов. Победу одержал воспитанник Якутской школы Хапсагая, представитель Пекинского вуза Алексей Корякин, Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 45 килограмм. Алексей Корякин этой победой стал чемпионом 7 международных спортивных игр Азии весовой категории до 45 килограммов. На ковер приглашается борцы весом до 50 килограммов. Он Данпоян Падыргы, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, и Урслан Марасулов, Приморский край. Приготовится Вячеславу Наговицыну, Куснетдину Абдукаримову. Пятый круг весовой категории до 50 килограммов. Борец в красном трико Ондар Буян Падырки, Сибирский федеральный округ и Республика Тыва. 2006 года рождения, выпускник 9 класса. И Руслан Марасулов, Приморский край, город Уссурийск, выпускник 9 класса, 2006 года рождения. Победу одержал воспитанник Квинской школы Куреш Андар Буян Падырки, Сибирский федеральный округ, весовая категория до 50 килограммов. Приглашается Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия, и Куснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан. Вячеслав Наговицын и чемпион 7 игр «Дети Азии» по греко-римской борьбе Куснетдин Абдукаримов, Республика Узбекистан, город Самарканд.
победу одержал воспитанник знаменитой школы Хапсагая Мукачинской спортивной школы Вячеслав Наговицын, Республика Саха-Якутия. Дорогие друзья, в зале присутствует Максимов Владимир Владимирович, президент Международного комитета игр «Дети Азии». Let's welcome Maximov Vladimir, President of the Children of Asia Games International Committee. Мурадов Азат Атаевич, вице-президент Международного комитета игр «Дети Азии». Muradov Azad, Vice President of Children of Asia Games International Committee. Азадулаев Шарзот Хасан Хаджоевич, генеральный секретарь Международного комитета игр «Дети Азии». Күнді доғыттар, бұты хүлгені көрі Азия олары народтылы қатынағы комитет президенті кәбәйі тұсты қосқуатын етіләчіді. Владимир Владимирович Максимов көлікәлі, ровна келі көлікәлі күтті келі бейт дойтылаға. Кәбәйі мұқычытын қапсағай қосқуатын тіләчіді Вячеслав Наговицын беғын келі яғын ақтарға чемпион үттігатын ұлла. На ковер вышли борцы весом до 55 килограммов. Саян Чимит, Сибирский федеральный округ, и Влад Наговицын, Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 55 килограммов. Победу одержал воспитанник Якутской школы Хапсагая, представитель Султанского улуса Влад Наговицын. Влад Наговицын также стал чемпионом международных серьезных спортивных игр «Дети Азии». Так что копилку Республики Саха-Якутия уже 3 золотых медалей по Хапсагаю. На ковер приглашаются борцы весом до 55 килограммов. Шакшот Кучкоров, Республика Узбекистан, город Самарканд, и Артем Филатов, Приморский край, город Арсеньев. Шакшот Кучкоров, 2007 года рождения, Артем Филатов, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. Арбитр на ковре абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия по Хапсагаю, мастер спорта Вячеслав Константинов. Первым на ковер вышел Артем Филатов, представитель Приморского края, город Арсеньев. Борец в красном трико, представитель Сибирского федерального округа Саян Чимит. Выпускник 8 класса, Республика Тыва, 2007 года рождения. Приготовится Ондар Тайза Дмитрий Винокуров. Весовая категория до 62 килограмма. Победу одержал представитель Тувинской школы борьбы Куреш Саян Чимит, сибирский. Шаксот Кучкоров, Республика Узбекистан. Шаксот Кучкоров, Республика Узбекистан, город Самарканд. На ковер приглашается борцы весом до 62 килограмма. Ондар Буян, Сибирский федеральный округ, 2006 года рождения, выпускник 9 класса. И Дмитрий Винокуров, также 2006 года рождения, Республика Саха-Якутия. Переготовится Алексею Захарову, Данила Сычеву. Победу одержал воспитанник Якутской школы Хапсагая Дмитрий Винокуров, и в копилку сборной команды Республики Саха-Якутия перенес 4-ю золотую медаль. Дмитрий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Велиуйский улус, поселок Экенды.
приглашаются борцы весом до 70 килограммов. Их было 4, один останется без медали. Приглашается Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, и Данила Сутёк, Приморье, город Сибирцево. Приготовится Буяну Монкуш, Омар Мудинову. Алексей Захаров, представители Якутская школа борьбы Хапсагая. Он из горного Улуса, где родились знаменитые борцы. Чемпион мира Герман Контоев, чемпион мира среди молодежи, бронзовый призер мира среди взрослых Александр Контоев. И его соперник Данила Сычев, Приморский край, город Сибирцево. Оба борца выпускники 9 класса. 2006 года рождения, ровесники. Победу одержал воспитанник Якутской школы Хапсагая Алексей Захаров. Горный Улус, село Пятигостяк. И стал чемпионом весовой категории до 70 килограммов. Принес 5-ю золотую медаль копилку у сборной команды Республики Саха-Якутия. На ковер приглашается Буян Монкуш, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, и Умар Муйдинов, Республика Узбекистан, Сырдарья. Чемпион 7 международных спортивных игр по вольной борьбе весовой категории до 68 килограммов Умар Муйдинов, борец в синем трико. Переготовится Бакур Абдурасулову, Адам Николаеву. Победу одержал воспитанник Тувинской школы Кулеш Буян Монкуш, Сибирский федеральный округ. На ковер приглашается борцы-тяжеловесы. Бакур Абдурасулов, Республика Узбекистан, Адам Николаев, Республика Саха-Якутия. Переготовится Айрат Уаржак, Аббас Хайхани. Борец в красном трико Бабур Абдурасулов, Республика Узбекистан, город Наваи, 2007 года рождения, бронзовый призер международных 7 спортивных игр Диеты Азии по греко-римской борьбе. И Адам Николаев, Республика Саха-Якутия, Нюрнбергский улус. Переготовится Ажак Айрат.
мужского Хапсагая, представитель Нюрнбергского улуса Республики Саха-Якутия Адама Николая. На ковер приглашается представитель Сибирского федерального округа Айрат Аржак, выпускник 10 класса. Его соперник иранский боец Аббас Кайхали, сидят врачом Айрат Аржак, одерживает победу ввиду Айрат Аржак, Сибирский федеральный округ. И танец орла вокруг ковра. Это он стал чемпионом тяжелой весовой категории. Сибирский федеральный округ, якутская, тувинская борьба, пресс. Уважаемые друзья, на наших соревнованиях присутствуют...